فسرت عبدا مبلوغا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له يا بحر فادن وتاج عدن جدني بواسنين قبل المنية يا بحر فادني وتاج عدن جدني بواسنين قبل المنية لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له كم دا أنادي يا خير هادي يكفي عبادي يا نور عينا كم دا أنادي يا خير هادي يكفي عبادي يا نور عيني الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فسرت
عبد بالباب يرتجي لسم الأعذاب جد بالجواب مرحبا قد قلبي المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله. مشايخ الحضرة ما سالنا الحضرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجيل والكل فضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بدج النظمي من الشريف ضخمي أعني الجمل فحمي حبيبنا في الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. من طالب المحضر المخبت الصبار مطهر الأسرار سليل أهل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رسولنا الإمام أحمد بن سلمة هاجر الله سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادتنا البعل كل الصالحين وعلي وأصولهم وفرهم وإلى روح صاحب المعالي سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بافضل أصولهم وفرهم وإلى روح جميع مشايخنا شيخهم حسن بن عبد الله بن مرشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطري والحبيب حسن بن أحمد بحر والحبيب قاسم بن أحمد بحر وأصول مفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا وأصول مفرهم أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم والجنة عيد علينا وبركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلم منفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل وشروط الجماعة ستة. Syarat-syarat berjamaah ada 6. Al-awwalu yang pertama alla yataqaddama ala imamih. Tidak si makmum tidak lebih maju daripada imamnya. Wa tukrahu musawatuhu dan dimakruhkan beriringan dengan si imam. Wa yundabu dan disunahkan takhalluful ma'mumi makmum lebih mundur an imamihi dari imamnya yasiran sedikit. Malam ini kita akan menerangkan tentang sholat berjamaah. Sebelum saya terangkan syarat-syarat berjamaah, saya akan terangkan lebih dahulu apa sih arti al-jamaah. Al-jamaah definisi secara bahasa. Secara bahasa yang namanya al-jamaah itu ta'ifah, kelompok, golongan atau kelompok. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'an, irtibatu salatil ma'mumi bi salatil imam. Terikatnya salatnya makmum dengan salatnya imam. Jadi ketika kita salat berjamaah, kalau kita sebagai makmum ya kita terikat gerakan kita dengan gerakan imam. Itu namanya secara syar'an. Dan adapun hukum daripada salat berjamaah itu ada 6. Walil jama'ati sittatu ahkamin. Untuk salat berjamaah
ada 6 hukum. Yang pertama, takunu fardhu ainin. Salat berjamaah menjadi hukumnya fardhu ain ketika melakukan salat Jumat. Salat Jumat fardhu ain. Fardhu ain sing dilarang ning masjid. Ada salat berjamaah jauh masjid. Tapi sholat Jumat dibloli. Sedangkan sholat Jumat adalah fardu ain. Kalau sholat berjamaah bukan fardu ain. Jor, nggak tanggung jawab deh. Itu yang pertama. Jadi sholat berjamaah hukumnya menjadi fardu ain ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, takunu fardhu kifayah atau takunu fardhu kifayah, menjadi fardu kifayah. Hukumnya menjadi fardu kifayah kama fi ada'il maktubah, seperti kita melakukan salat maktubah. Artinya maktubah itu salat fardu. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, terus kita melakukannya dengan berjamaah, itu menjadi hukum fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau ada yang melakukan, ya sudah. Sagata anil bakin, yang lain nggak dapat dosa. Artinya satu kampung tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, dosa semua. Tapi selama ada yang melakukan sholat berjamaah, ya sudah, cukup mewakili. Bagi siapa sholat berjamaah itu fardu kifayah, alar rijal, untuk laki-laki. Itu fardu kifayah untuk laki-laki. Al mukallafina, yang mukallaf, laki-laki, nggak sembarang laki-laki, laki-laki yang maco, laki-lakinya yang mukallaf. Sudah balik, yang agil balik baru hukumnya fardu kifayah. Terus yang ketiga al-ahrar. Al-ahrar itu yang merdeka. Laki-laki yang merdeka. Tapi kalau misalkan ada laki-laki belum merdeka, ya tidak menjadi fardu kifayah. Anak miskin budak langka ya? Nggak ada. Perbudakan sudah tidak ada. Al-ahrar itu artinya yang merdeka. Bicara merdeka, saya mau ceritakan sedikit supaya cerita tentang Nu'aiman. Ya. Saya mau cerita tentang sahabat yang bernama Nu'aiman. Nu'aiman ini dijulukinya As-Sahabi Al-Badri, sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini Nu'aiman agak sedikit konyol. Nyak jare wong Dermayu apa ya? Bukan. Bercandanya juwet. Bercandanya juwet bisa. Ini sahabat Nu'aiman ini orang yang disayang sama Nabi. Disayang sama Nabi karena beliau ini pemberani dan juga beliau ini dermawan. Punya cerita kekonyolan beliau ini, ya memang Ashabul Badar, sahabat yang ikut di perang Badar ini termasuk sahabat yang dihormati. Pokoknya sahabat yang pernah ikut perang Badar itu sahabat yang dihormati di kalangan sahabat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW
pernah bersabda, isna'u ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Lakukan apa yang kamu mau karena Allah sudah mengampuni kamu punya dosa. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu sama yang nanti kamu sudah diampuni dosanya. Makanya kalau Ashabul Badar ini datang di satu majelis, begitu datang ya dihormati, sahabat-sahabat semuanya bangun mempersilahkan Ashabul Badar ini untuk duduk di depan. Ashabul Badar. Nah, Nuaiman ini termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Beliau yang menjadikan Nabi selama 1 tahun kalau ingat cerita itu tertawa. Nabi dan para sahabat selama 1 tahun kalau ingat cerita itu tertawa. Kenapa? Ini lucu. Nuaiman ini terkenal sama kalangan sahabat ini juwet. Dan Nabi pun sayang sama dia. Punya cerita, Nuaiman pernah berangkat dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ketika pergi ke Syam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke Syam, izin sama Rasulullah untuk membawa 2 sahabat Ashabul Badar. Yang satu namanya Nuaiman, yang kedua namanya Suwaibah bin Harmalah. Suwaibah bin Harmalah ini orang yang paling amanat ketika diamanati, paling amanat. Izin sama Rasulullah, dipersilakan sama Rasulullah, dibawa. Begitu sampai ke Syam, membawa barang dagangan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa barang dagangan pergi ke Syam. Begitu sampai ke Syam, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjuk Suwaibah bin Harmalah untuk menjaga makanan-makanan yang ada yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq permisi, dia berangkat ke pasar. Beliau berangkat ke pasar. Begitu sampai di pasar, datanglah yang namanya Nuaiman. Nuaiman datang meminta kepada Suwaibah. Ya Suwaibah, at'imni, berikan aku makanan karena saya lapar. A'tini khubzan, saya lapar. Kata Suwaibah, oh nggak bisa Nuaiman, kamu nggak bisa saya kasih walaupun kamu lapar, karena ini amanat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya nggak mungkin bisa ngasih, kecuali kalau datang Abu Bakar Siddiq baru saya kasih. Nanti saya permisi, saya kasih. Ya Suwaibah, saya ini jian, saya ini lapar. Nggak peduli katanya, mau kamu lapar mau apa nggak peduli. Yang penting saya belum diamanati oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nuaiman? Oh, awas Suwaibah, hati-hati kamu, tak kerjain sama saya. Ini Nuaiman ini termasuk konyol, tak bikin kamu marah nanti. Oh ya udah, kata Suwaibah, terserah. Nuaiman pergi ke pasar. Pergi ke pasar mencari perdagangan budak. Orang yang kumpul sedang berdagang budak, jual beli budak. Akhirnya begitu mendatangi orang-orang, oh ternyata di situ kumpul orang-orang yang jual beli budak. Samperin. Begitu disamperin, ayuhan nas, saya ini punya budak, namanya Suwaibah. Dia saya mau jual murah, orangnya amanat, orangnya rajin, tapi dia punya aib, dia punya celah, punya aib. Aibnya apa? Aibnya dia nggak mau pernah mengakui bahwa dirinya budak. Ini Suwaibah kalau ditanya, dia nggak mau mengakui bahwa dirinya budak. Dia pasti mengakui bahwa dirinya merdeka. Padahal saya tuannya. Kebetulan saya mau jual ini, saya punya budak. Harganya murah, cuma 20 dirham. Kalau kata guru saya 20 onta. 20 dinar apa 20 onta. Ya dulu mah murah mungkin.
Saya mau jual budak saya 20 onta. Dengan harga 20 onta, silakan. Tapi amanat. Tapi cuma satu aibnya, dia nggak mau ngakui bahwa dirinya budak. Akhirnya apa kata orang yang mau beli ini? Oh ya siap. Nuaiman, saya mau beli budak kamu. Sini, saya ambil nih uangnya. Saya mau ambil budak kamu, silakan ambil. Itu murah katanya. Begitu lihat, mana budak kamu? Tuh lagi jualan, lagi nungguin makanan. Batu udah didol. Temennya sendiri dijual. Dan ini subhanallah, begitu sampai ini orang yang mau beli, kata apa? Kata Suwaibah, kamu mau ngapain? Enggak. Qad ba'a sayyiduk, tuanmu sudah menjual kamu ke saya. Saya bukan budak, katanya. Oh nggak apa-apa, tuanmu sudah menceritakan aibmu, kamu tidak pernah mengakui bahwa diri kamu budak. Subhanallah. Akhirnya jare Nuaiman, kalau dia nggak mau, ikat saja, udah ikat kamu bawa. Subhanallah, diikat ini Suwaibah, gawat. Dibawa sama para pembeli, budak dibawa. Oh Suwaibah teriak-teriak, saya bukan budak, saya bukan budak. Kamu itu memang aib kamu seperti itu, dibawa. Begitu sampai dibawa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Niram, mana ini Suwaibah ini yang jagain makanan saya? Subhanallah, nggak taunya sudah dibawa sama orang yang beli budak itu. Katanya, itu bukan budak, ini pekerjaan Nuaiman ini pasti. Jadi terkenal di kalangan sahabat bahwa Nuaiman ini konyol kalau bercanda. Akhirnya dibeli lagi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu pulang dari Syam ke Madinah, cerita sama Nabi Muhammad SAW. Begitu cerita sama Nabi ketawa dengan para sahabatnya. Konyol beli. Tapi Nabi senang. Jadi para sahabat itu seperti itu. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, ada waktunya belajar, ada waktunya bercanda. Tapi Nuaiman termasuk orang yang paling konyol daripada sahabat-sahabat Ashabul Badar. Akhirnya Nabi ketawa. 1 tahun kalau cerita itu Nabi tertawa. 1 tahun kalau cerita itu Nabi tertawa. Masya Allah, itu namanya Nuaiman. Nabi saja pernah kena bayolannya, kena bercandanya Nuaiman. Nabi pernah suatu hari dia lapar. Ini saya suka cerita ini. Nabi lapar. Nabi kan jarang kalau ketemu nasi itu, ya artinya ketemu makanan itu 2 hari, 3 hari baru ketemu. Nuaiman melihat, kok Nabi lapar, pucet. Akhirnya Nuaiman begitu ngelihat Nabi itu pucet, dia cari makanan ke pasar. Dia cari penjual makanan. Begitu ketemu sama penjual makanan, tanya, kamu mau nggak makanan kamu jual ke saya dengan tempo? Oh mau. Saya jual ke kamu Nuaiman, tempo. Tempo berapa hari? 1 minggu. Benar ini, sah, deal. Diambil makanannya, dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Begitu dikasihkan ke Nabi Muhammad. Nabi makan senang sama Nuaiman. Masya Allah ya Nuaiman, kamu perhatian dengan saya. Dimakan sama Nabi. Ini hadiah ya Rasulullah. Udah pulang Nuaiman. Begitu 1 minggu, Nuaiman ketemu sama orang yang jual makanan. Oh, tempo kamu sudah selesai ya Nuaiman. Mana? Bayarannya mana? Kata Nuaiman, oh nanti, yuk kita bawa. Dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, ini sahibut ta'am. Ini yang jual makanan yang waktu minggu kemarin ya Rasulullah. Saya melihat Rasulullah nggak makan, jadi saya beli. Saya beli makanan dengan tempo. Subhanallah, temponya sudah tiba. Begitu dia nagih, saya nggak punya duit. Apa kata Nabi? Ya Allah ya Nuaiman, kata ente ngasih hadiah karena ente tempo. Apa kata Nabi? Akhirnya Nuaiman sudah dibayar sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi senang sama sahabat Nuaiman. Dan Nuaiman ini Ashabul Badar. Ya, sahabat yang tidak pernah bohong.
Tidak pernah bohong. Dan ceritanya benar. Dan cerita tadi memang benar. Ini budak saya mau jual, tapi dia nggak ngakui bahwa dirinya budak. Subhanallah. Jadi intinya sahabat-sahabat itu lucu kadang. Ada lucunya ya. Termasuk yang paling konyol adalah sahabat Nuaiman. Tapi aja ditiru kayak mengkonon ya. Kalau Nuaiman sudah dapat stempel, ya sudah dapat stempel, Allah akan mengampuni mereka dan Allah akan masukkan mereka masuk surga. Karena dijamin Ashabul Badar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita budak. Ala kulli hal ya. Syarat daripada salat berjamaah adalah al-ahrar, orang yang merdeka. Kalau yang budak enggak fardu kifayah, harus izin dulu sama tuannya. Terus al-muqimin, syaratnya juga hukumnya fardu kifayah kalau orang itu bukan musafir, orang yang mukim. Bagi orang yang mukim, fardu kifayah untuk melakukan salat berjamaah. Kalau musafir enggak. Gairil ma'dzurin, dan juga bukan orang-orang yang punya uzur. Kalau punya uzur ya enggak apa-apa. Ya. Karena ada satu dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah 3 orang fi qaryatin, di satu desa, wala badwin, atau satu kampung atau satu badu, la tuqamu fihi shalah, yang tidak mendirikan di dalamnya salat, artinya mereka tidak mendirikan salat berjamaah, sedangkan dia berada di satu kampung, walaupun 3 orang yang ada di situ, illa istahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan akan menguasai mereka. Bagi orang yang tidak sholat berjamaah, ya, satu kampung ada 3 orang, terus dia tidak bersolat berjamaah, istahwadha alaihimus syaitan, dia akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian untuk sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dzi'bu al-qasiyata, yang namanya serigala itu dia akan memakan kambing yang tidak kumpul dengan teman-temannya, batur-bature. Sing arane serigala iku beli mungkin mangan wedhus sing lagi kumpul, orang mungkin. Ya. Setan pun begitu. Setan itu tidak mungkin dia itu mengganggu orang-orang yang sedang kumpul. Kalau lagi kumpul begini nggak mungkin setan datang. Artinya tidak mengganggu. Tidak menjadi sasarannya setan. Setan mengganggu orang-orang yang apa? Yang menepi, tidak mau gabung dengan berjamaah, tidak mau kumpul berjamaah, maka dodok di pojok bedewekan, anak pelin kenek. Oh. Setan itu ya seperti umpamanya apa? Seperti serigala. Jadi setan serigala itu tidak mungkin makan kambing yang berkumpul. Adapun kambing yang menepi sendiri, yang mojok, ya pun sing dipangan ini serigala. Ya umpamanya setan seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, tusannu kama fil janazah, sunnah. Nah, hukumnya sunnah berjamaah. Kapan sunnah berjamaah? Fil janazah, kalau sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya sunnah, salat berjamaah di salat jenazah itu hukumnya sunnah. Terus wal idan, dan salat id. Ya, salat id. Kalau salat jenazahnya fardu kifayah, awas. Salat jenazahnya fardu kifayah, berjamaahnya sunnah. Salat id juga sama, sunnah berjamaah. Wat tarawih, dan sholat tarawih sunnah berjamaah. Witir di bulan Ramadan itu sunnah berjamaah. Sholat kusuf sunnah berjamaah. Wal istisqa, sholat istisqa juga sunnah berjamaah.
Terus yang keempat. Keempat hukumnya mubah. Keempat hukumnya mubah. Seperti apa? Kama fi sunanir rawatib. Sunnah-sunnah rawatib kalau kita melaksanakannya berjamaah itu hukumnya mubah. Sampean sholat rawatib, sunnah rawatib, tapi berjamaah itu hukumnya mubah. Apa? Terus sholat tasbih juga sama. Sholat tasbih kita berjamaah itu mubah. Tapi yang namanya mubah wa khussama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa. Sing arani mubah iku pada ninggalakannya ora apa-apa, dikerjakakannya ora apa-apa. Lakin idza nawa bi'ak klihil gua li ta'atillahi lahu maqad nawa. Lakin idza nawa, apabila dia niati suatu yang mubah itu untuk menjadi sesuatu yang baik, maka dia dapat pahala. Contohnya makan. Kalau kita makan, kita niatkan supaya untuk kuat untuk taat ibadah kepada Allah, ya kita dapat pahala. Atau yang lainnya jima, misalkan yang sudah suami istri, diniatkan supaya apa? Supaya misalkan punya generasi, punya anak yang taat ibadah kepada Allah, itu dapat pahala besar. Jangan nggak niat kalau asal seradak seruduk baik. Sing bawat, sing kelima. Sing kelima makruh. Yang kelima makruh. Kapan makruh? Kama fil ada khalfal qadha. Kita sholat adaan di belakang orang yang melaksanakan sholat qadhaan. Ada orang sholat imam, dia ada, tapi kita melaksanakannya qadha. Kita berjamaah sama dia. Nah, itu hukumnya makruh. Atau sebaliknya, si imamnya qadha, kitanya ada. Paham ya? Si imamnya qadha melaksanakan sholat qadha, kitanya sholat adaan. Nah, itu juga sama hukumnya makruh. Ada khilaf. Terus yang keberapa? 6. Keenam tumna'u. Nah, enggak boleh. Yang keenam enggak boleh. Seperti apa? Kama idza ikhtalafa nadhmu salatil imam 'anil ma'mum. Apabila gambaran atau apa? Gerakan si imam berbeda dengan gerakan si makmum. Contohnya seperti apa? Salat subuh di belakang orang salat jenazah, beda beli. Salat jenazah ana rukune beli. Saking khusyuk banget ana rukune. Saking khusyuk, mayit yang dosa gini, tidak anggo ruku. Kayak ning anu kan medsos ya. Di medsos sering lihat ya salat jenazah ada rukunya. Ya. Pak Covid itu ya. Enggak tahu benar apa beli. Iya. Salat jenazah pakai ruku. Jadi kalau ada orang salat subuh di belakang atau makmuman sama orang yang sedang melaksanakan sholat jenazah, itu mamnu, tidak boleh. Atau sebaliknya, imamnya sholat subuh, makmum sholat jenazah, atau sholat kusuf. Nah, sholat kusuf juga nggak bisa, karena berbeda sholat kusuf ya. Sholat kusuf berbeda. Nantilah bahas. Terus, nah sekarang kita masuk. Wa syurutul jamaati sittatun. Syarat salat berjamaah itu ada 6. Al-awwal yang pertama, alla yataqaddama ala imami. Si makmum tidak boleh lebih maju daripada imamnya. Sing arane makmum kaning nguri, boleh. Enggak boleh dia lebih dulu daripada imam. Karena definisi daripada sholat berjamaah adalah irtibatul makmum, sholatul makmum alal imam. Sholatnya makmum terikat dengan sholatnya imam. Terikat sholatnya, dia nggak boleh ruku kecuali imam ruku.
Paham ya? Wa tukrahu musawatuhu, dan makruh menyamainya. Nah, misalkan imam sama makmum rata, sah, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau maju sedikit batal dia. Maju sedikit batal. Tapi kalau misalkan sama si makmum, tapi si makmum itu sama, ya, dia berdirinya sama, itu makruh hukumnya. Dan makruhnya menghilangkan fadilah salat berjamaah. Makruhnya bisa menghilangkan salat berjamaah. Terus wayun dabu, dan sunnah. Siapa sunnah? Makmum. Takhalluful makmumi, lebih mundur sedikit si makmum. An imamihi, dari imamnya, yasiran, sedikit. Nah. Jadi afdolnya begini. Si makmum, jari-jari kakinya si makmum itu berada di belakang mata kakinya si imam. Kan imam ada mata kaki ya. Jari-jarinya si makmum berada di belakang berada di belakang mata kakinya si imam, itu yang afdal, seperti itu. Jangan mundur, agak mundur sedikit, agak jauh. Banyak orang kan kalau mundur jauh ya. Nah, itu enggak. Sunnahnya, afdalnya si makmum jari-jarinya berada di belakang mata kaki si imam. Paham ya? Terus yang kedua, syarat yang kedua, an yajma'uhuma masjidun aw salasu mi'ati dira'in fi ghairihi. Nah, ini syarat yang kedua. Kadang kita sholat berjamaah di masjid atau di luar masjid. Kalau sekiranya di dalam masjid, antara imam dengan si makmum, walaupun jauh-jauhan nggak apa-apa. Ya, si imam ana ning ngarep, si makmum ning mihrab, si makmum ning guri. Si makmum ning guri, ku beli apa? Sah salatnya. Asal dia ngelihat gerakan si imam. Kalau dia nggak ngelihat gerakan si imam, ya nggak boleh. Misalkan sholat wong loroan ning masjid, si imam ana ning ngarep, si makmum ana ning guri. Ya beli apa sah? Ya, nggak apa-apa sah. Selama dia berada di masjid. Tapi seandainya kalau dia di luar masjid, kalau misalkan si imam ada di masjid, si makmum ada di luar masjid. Nah, patokannya apa? Akhir daripada masjid terus sampai ke makmum itu tidak lebih daripada 300 dhira. Tidak lebih daripada 100 dhira. Sama Bang Rafiq. Jadi kalau misalkan si imam ada di masjid, si makmum masih ada di masjid, walaupun di belakang masih sah. Yang penting dia bisa melihat gerakan si imam. Ya, paham? Atau si makmum yang penting nyampe ke imam itu tidak membelakangi kiblat, atau ya tidak membelakangi kiblat, atau tidak miring, tidak badannya itu tidak memalingkan daripada kiblat. Paham, Li? Tapi kalau misalkan si imam ada di masjid, si makmum ada di luar masjid, misalkan contoh, imam ada di mihrab, si makmum ada di luar masjid. Misalkan saking penuhnya berjamaah saking penuhnya sampai makmum itu ada di luar masjid. Ya. Nah, antara si makmum yang ada di luar masjid
sampai di akhir daripada masjid itu tidak lebih daripada 300 zira. Paham lagi gini? Ya. Tapi kalau misalkan yang orangnya terus melebar ke, ya nggak apa-apa, sampai jauh juga nggak apa. Kan kelihatan melihat atau melihat orang yang melihat si imam. Paham ya? Jadi kalau misalkan makmuman, kalau selama di dalam masjid mau dimanapun boleh. Adu-aduan nggak beli bapak. Ya, selama di masjid. Kalau misalkan di luar masjid itu tidak lebih daripada 300 zira. Paham lagi nih? 1 zira itu kurang lebih kalau 1 zira warubu ya, zira warubu itu 60 cm. Kalau kurang lebih 40 cm. 40 cm kurang lebih. Kalau zira warubu itu 60 cm. Kalau ukuran air itu ya, zira warubu itu 60 cm. Berarti kalau 1 zira kurang lebih 40 cm. Kalau bukan di masjid, syaratnya tidak boleh lebih daripada 300 zira. Yang kedua, an la yakuna bainahuma ha'ilun yamna'ul murur. Hendaknya antara si imam dengan si makmum tidak ada penghalang yang mencegah nyampenya si makmum kepada imam. Seperti apa? Seperti syubak. Syubak itu jendela. Paham? Yang sekiranya nyampe ke makmum itu, nyampe si makmum itu nyampe ke imam itu susah. Harus melewati jendela dulu. Paham? Di masjid. Kalau di masjid boleh. Ini bicara bukan di masjid. Terus yang ketiga, an la yakuna bainahuma ha'ilun yamna'ur ru'yah. Dan juga antara si imam dengan si makmum tidak boleh ada penghalang yang bisa menyebabkan si makmum itu tidak bisa melihat si imam. Kababin mardud, seperti pintu yang tertutup. Nggak boleh. Karena si makmum nggak bisa melihat si imam. Itu kalau di luar masjid. Yang keempat, imkanul mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar bighairi inqita'. Syarat yang keempat, si makmum ini memungkinkan untuk sampai ke imam tanpa harus memalingkan dadanya dari arah kiblat. Itu kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid boleh. Kalau di dalam masjid boleh. Paham li? Udah? Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisirril Fatihah.